جی السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر راشد القیوم صاحب کے پاس جو ریٹائرڈ ٹیکنیکل سٹاف ہے ورلڈ بینک سے، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، کرونا ایشو ہے، انٹرنیشنلی طور پہ ہم اس سے کافی پریشان ہیں، جس سے معیشت پہ بھی برا اثر ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، ایون کہ کرونا کچھ عرصے کے لیے دب گیا تھا لیکن وہ مکمل طور پہ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ آیا کہ حکومت کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس تاکہ اس سے دوسرے جو معیشت پہ اثر انداز ہو رہے ہیں لوگ، وہ بہتر طور پہ انشاءاللہ ہو سکے؟ جی السلام علیکم۔ شکریہ جیما صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کرونا کا ایشو، تو جو میری اس میں ٹیک ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ڈینجرس قسم کا وائرس ہے۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی تعاون سے اگر شروع کریں، جی جو صدیوں پہلے پلیگ ہوا کرتی تھی، جب انڈیا بھی آئی تھی تو صفحہ ہستی سے لوگوں کے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں، جی اور دنیا میں کروڑوں۔ تو اس کے بعد ریسنٹ ٹائم میں اسپینش فلو کے نام سے، سارس کے نام سے جو ریسپریٹری سنڈرم لاتے ہیں، تو یہ ہر 9-10 سال کے بعد آتا ہے کچھ نہ کچھ۔ یہ تقریباً اسی طرح کا ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو اس کا جب شروع میں پھان دیکھی تو جو میں نے انڈرسٹینڈنگ کی کہ یہ جو شروع میں ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا، جی اور جو میرا کوئی وجدان کہتا تھا جسے، یا ہنچ کہتے ہیں نا، تو وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان میں زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب وہ دیکھا کہ ایک دم سے مارچ کے بعد وہ ریپڈلی ملٹیپلائی شروع ہونا، جی تو کافی پریشانی ہوئی۔ لیکن میں جو کچھ پڑھتا ہوں اور کچھ جو سمجھتا ہی ہوں، میری سمجھ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، نمبر ایک کہ اللہ پر بڑا پختہ یقین ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں نہیں ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور چونکہ یہاں بہت سی خرابیاں ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں آزمائش میں چیلنج، تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی اللہ نے بتایا کہ صبر کرو، شکر کرو، مان لو، تو توبہ کرو۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہماری انہیرنٹلی ہے، ہم لوگ اس علاقے کے جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے میں، اس میں یہ جو وائرسز ہیں ان کے خلاف بڑی اچھی ڈیفینس میکانزم باڈی میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اٹیک کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک مثال کے طور پر میں نے ابھی دیسی ادویات اور دیسی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں گھر میں، مسالے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ بڑی جو ونڈرفل قسم کی چیزیں ہیں۔ لونگ کا استعمال ہے۔ لونگ جو ہے وہ، لونگ کا اگر تیل لینا تو جب ہم لیبارٹریز میں کام کرتے تھے جی تو اس کے تیل سے جو پیٹری ڈشز میں سیل وغیرہ کا اسٹرکچر رکھتے ہیں تو وہ اس میں کوئی اور جرم نہیں آنے دیتا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بالکل اس کو، لیکن سر آسان حال تو یہی ہے نا کہ اگر لوگ ایس او پیز پہ عمل کریں۔ نہیں، اس کے بعد پھر ایس او پی جب آیا تو اس ایس او پی تو بڑا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرونا کی وجہ سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں، حکومت کے وعدے ہیں وہ وعدوں پہ چل رہی ہے۔ 12,000 کا وعدہ تھا ان کا، اور تقریباً 60% لوگوں کو وعدہ نہیں مکمل ہوا۔ تو اس کے لیے کیا آپ نے اقدامات کیے؟ وہ اپنے طور پہ بھی ایسا کوئی وسائل کیے جس سے سماجی آپ کی جو خدمات ہیں لوگوں تک پہنچ سکیں؟ شکریہ جیما صاحب۔ اس میں عرض یہ ہے کہ میں نے یہ جو روزے گزرے ہیں رمضان کا مہینہ، جی میری عادت ہے کہ میں اپنی جتنی زکوٰۃ ہے وہ اپنی کیلکولیٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں روزوں میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، جی اپنے گھر والوں کے ذریعے اور اپنے ذریعے اور دوستوں کے ذریعے۔ تو ٹھیک ہے۔ تو وہ جتنی بھی ہوتی ہے ماڈسٹی فگر ہے۔ تو اس دفعہ میں نے کہا کہ جب کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی لائیولی ہوڈ سے ان کے روزگار ختم ہو گئے ہیں۔ جی بالکل۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم کیش ڈسٹریبیوٹ کریں، راشن لے کے جی جی تو وہ تقسیم کریں۔ چنانچہ ہم نے کمر باندھ لی اور راشن پیکس گھر میں بنانے لگے۔ اور راشن میں بنیادی چیزیں یہ تھیں کہ آٹا، چینی، چاول وغیرہ۔ ضروریات کی جو چیزیں تھیں۔ ایک راشن پیک کی قیمت اندازاً 2,500 بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ سارے روزوں میں تقسیم کیے۔ ماشاء اللہ۔ ہم 3-4 تھے، میری وائف، بچے اور 1-2 دوست بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں ہم یوٹیلیٹی اسٹور سے لاتے تھے، گھر میں پیک کر کے، میٹرو سے لے آتے تھے، گھر میں پورا ایک وہ
एक किस्म का वेयर हाउस बना हुआ था जहाँ राशन माशा पैकिंग होती है। माशा तो वो हमने कोई अंदाज़न कोई 400-500 के दरमियान तकसीम की है। खानदानों में तकसीम आपने की। खानदान वो यहाँ आते थे लोग, और ज़्यादातर वो देवर वेरी पुअर पीपल जी बिल्कुल। फ्रॉम द नियर बाई लोकेलिटी, ये Locality। मेरा बदियाँ है। जी तो वहाँ से वो कहते थे हमारे तो कोरोना से रोज़गार छूट रोजगार गया नहीं है, है। बेशक सर, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो क्राइम में इजाफा मैं होगा। आपको एक आध इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे दूं, उससे आप पता चल जाता कैसे लोग। एक ये जैसे प्रोग्राम चल रहा था, जी तो इसके आखिरी दिनों में मुझे महसूस हुआ कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, मेरे पैसे या राशन टैक्स का रोज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बाद में लोग आते थे, कहते जी हमें तो कर्ज ही दे दें, हमने अपना रोज़गार कुछ नहीं रोजगार के करना, लिए कुछ कर जो सके। ख़त्म हो गया उससे दोबारा दवाई भरेंगे। जी जी। तो एक मेरे पास ख़ातून आई, उसका नाम सुगना बीबी है। हम्म, तो वो कहती डॉक्टर साहब, चिट्ठी अनपढ़ है, तो वो कहती कि मेरा पहले यहाँ पास ही था, तो मैं अपने घर में जी लोगों के मील्स तैयार करती, टिफ़िन। जी जी। तो वो जब वहाँ से जाते हैं ये मज़दूर वगैरह के लोग काम पे, तो वो उससे लेके टिफ़िन, तो वीकली या महाना पेमेंट महाना पेमेंट करते वो चले जाते थे और वो बनाती थी। कहती मैं करते करते वो काम मेरा 2 मैंने वर्कर रख लिए थे, बड़े बड़े वो पतीले वगैरह थे उसमें ठीक है। बनाती थी। और जैसे कोरोना आया तो वो वर्कर भी भाग गए, मेरा काम भी ठप हो काम गया भी ठप हो गया। और मेरे पर कर्जा चढ़ने लग गया, वो किराया बिजली का ये वो। जी जी। तो अब मुझे कर्ज दे दे, मैंने रिवाइव करना काम। ठीक है। तो मैंने कहा कितना कर्ज चाहिए? कहती मुझे चाहिए 30-40 हज़ार। तो मैंने कहा मॉडेस्टली शुरू करो, 20 हज़ार से मैं कर्जा दूंगा। और ये कर्जे पर नो इंटरेस्ट एट ऑल, जैसे कुरान का जी जी फरमान है कि फरमान आप है। कर्जे हंसना, मुझे अल्लाह ताला कहता मुझे कर्ज दो, बेशक बेशक। मैं तुम्हें उससे तुम्हें 10 गुना ज्यादा ज़्यादा दूंगा। दूंगा वो तो बेशक। वो मैंने उसे दे 20 दिया। हज़ार, जी, ठीक और उनको मैंने कहा कि ये आपने वापस करना है 10 आसान किस्तों में, ठीक। और पहली किस्त के लिए आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। गुड। आपने आज लिया तो 3 महीने के बाद आप पहली किस्त 2000 की 20,000 की 2000 बनती है, ठीक है। तो 2000 ने अगली 2 दफ़ा। तो वो खातून इतनी डेडिकेटेड रही कि वो पहले ही किस्त देने का वक्त आया तो वो 2-3 दिन से यहाँ चक्कर लगा रही कि मैंने पैसे देने हैं। वेरी गुड। तो बाद दफ़ा बंदा नहीं मिलता, इधर उधर हो जाता जी है। जी। तो तीसरी दफ़ा आई तो उसने पैसे भी दिए, और एक और बंदा ले कि इसको भी चाहिए, मेरी इसको भी गारंटी चाहिए। ले। ठीक है। तो हम जब देते हैं तो मैंने कहा कि कोई गारंटर भी चाहिए। जाहिर से तो हुकूमत का जो है डॉक्टर अमजद साकिब अमजद साहब का, उनसे मुझे क्यों मिला, तो आई आल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस। तो अब तब इंशाल्लाह ऐसे हुआ कि मैंने पहले 5,000 का कर्जा दिया था उस ज़माने में रोज़ों में। जी वो बड़े बहुत ही गरीब थे और 5,000 भी लेकर हो जाते थे कि अपना चलो काम जो खत्म हुआ। चलो स्टार्ट कुछ कर हाँ, लेंगे। वो जो घरों की मजदूरियाँ करती हैं जी जी खवातीन आती और हैं। कुछ लोग चावड़ी वगैरह लगाते जी हैं। जी। तो वो फिर कहने लगे जी ये 5,000 तो बहुत थोड़ा, हमारा काम इससे नहीं चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि 10 या 15,000 कर दे। हाँ, जिससे इनको कोई अब मैंने 20,000 की लिमिट पर आ गया हूँ, ठीक और अभी तक उसके कोई 40 कर्जे लोगों को दे चुका हूँ। वेरी गुड। उसके लिए एक डिफ़िकल्टी जो मुझे आ रही है पर्सनली, मैं एंड आई थिंक आई विल आस्क यू टू हेल्प, कि मुझे डोनेशंस भी चाहिए। जी मेरे अपने रिसोर्स लिमिटेड हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और लोग आके बढ़ते ही जा रहे हैं। आज जब जहाँ जहाँ से पता चलता है, कुछ ख़ास पिंडी इस्लामाबाद के इलाके हैं जहाँ से लोग वर्ड ऑफ माउथ से सुनते हैं। जी जी। मैंने कोई एडवर्टाइजिंग की, नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्लायर्स नहीं छापे, कोई कुछ नहीं किया। तो नाउ दे आर इंक्रीजिंग, दे आर मल्टीप्लाइंग बाई 1 to 5। तो डॉक्टर साहब आप दिली तौर पे तो सुकून महसूस करते हैं हाँ जितनी जी, आप बहुत ज़्यादा। इफराद मैं कर थोड़ा सा सकते हैं। ये कर लूँ, एक आधा मिनट, एक आधा मिनट। तो मुझे डोनेशन चाहिए, अगर आप भी कोई हेल्प करें, अपील करें, जी उसके लिए मैं एक स्पेशल अकाउंट बैंक में खोल रहा हूँ, ठीक है। वो कोई एंटरप्राइज के नाम से। ठीक है। तो अभी तो इनफॉर्मल एनजीओ है, इसे को फॉर्मलाइज भी कर लेंगे, जी तो फिर उस अकाउंट में पैसे डायरेक्ट आ जाएंगे। अभी वो मुझे दे सकते हैं डायरेक्ट मेरे अकाउंट में। ठीक। तो कम से कम डोनेशन मुझे 30-40 हज़ार 50 तक मिल जाए, तो उससे ये काम आगे अच्छी तरह चल रहा आसानी से हो सकता है। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, पीपल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, और दे आर कमिंग इन थ्रॉन्ग्स। अभी आप देखेंगे दे विल बी 10-20 ऑफ पीपल। है। जी थैंक यू। ये थे जी डॉक्टर राशिदुल क़य्यूम साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर चीमा, CNN उर्दू, इस्लामाबाद।